میں نے بڑے بیٹے کی شادی، پھر وہی بات آ جاتی ہے، میں نے جب بڑے بیٹے کی شادی کی تو میں اس سے بہت اٹیچ تھی. وہی جیسی بات نا کہ آپ سے بھائی بھی دیکھتی ہیں، باپ بھی دیکھتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں دیکھتی تھی، میں دیکھتی تھی میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. تو اس کو مجھے، میں جو کہوں گی نا میرا بیٹا کرے گا. اچھا ماؤں کے نا خواب بڑے ہوتے ہیں، میں اس کے اب میں سمجھتی ہوں کہ میں خلاف ہوں. آپ اتنے خواب نہ دیکھیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں. ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ زندگی سے نکال دیں. آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی، اتنی آسان ہو جائے گی جیسی آپ سوچتے ہیں، اور وہ نہیں ہو پاتی کیونکہ آپ کی توقعات بہت ہو جاتی ہیں. اور بچے ابھی عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کی سمجھ اور دانائی وہ نہیں ہوتی جو بڑوں کا ایکسپیرینس بتاتا ہے، تو اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو کہوں گی، میں کہیں بھی بیٹھوں گی میں ایک بات کرتی ہوں کہ بڑوں کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. بڑے اپنی سمجھداری سے، اپنی محبت سے، اپنی توجہ سے اور چیزیں اگنور کرنے سے دنیا کو فتح کر لیں گے، کیونکہ آپ کا گھر آپ کی کائنات ہے اور آپ کے بچے جو ہیں نا وہی آپ کی دنیا ہے. ان کو فتح کرنے کے لیے ماؤں کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. نبیہہ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ آپ نفسیات جو ہیں وہ سمجھتی ہیں، مائیں جو ہیں وہ کیوں جو ہے ہم اکثر جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ اگر اسپیسیفکلی کہ اگر ایک بھی ہو تو ایک وہ یا کہتے ہیں 7 ہو تو ان کو تو ہمارا بیٹا نا ہم سے پہلی جیسی محبت نہیں کرتا. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں احساس کی جو دنیا ہے نا وہ الفاظ کی دنیا سے بہت آگے کی چیز ہے، اور احساس کی دنیا سوائے ماں کے اور کوئی سمجھ نہیں سکتا. چاہے بیوی آپ کے کتنے ہی کلوز کیوں نہ ہو، کتنے ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن وہ احساس جو ایک ماں کر سکتی ہے وہ بیوی اس طرح سے نہیں کر سکتی. اب ماں نے جہاں 20-25 سال ایک بچے کو اپنے سینے سے لگا کے پالا ہے، بڑا کیا ہے، اس کی ایموشنز اس کے ساتھ جڑی ہیں، وہ 20-25 دن میں کسی کے حوالے کر کے یہ کیسے ایکسیپٹ کر لے گی کہ یہ جو خاتون آئی ہے گھر میں، جو میری بہو ہے یا اس کی بیوی ہے، وہ میرے بیٹے کو جو ہے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ لینے میں کامیاب ہو جائے. یہ بیٹوں پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بالکل جو ہے وہ صبا صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو آپ شادی نبھا سکتے ہیں، ماں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں اور بیوی کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ذمہ داری جو ہے نا، شادی ذمہ داری ہی ہے. بیسیکلی شادی جو ہے وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایونٹ سیلیبریٹ کیا، اس پہ بہت سارا پیسہ لگایا، لوگوں کو دکھایا اور آپ کی شادی ہو گئی. اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی اصل جو ہے وہ امتحان شروع ہوتا ہے کہ جب آپ ماں اور بیوی کے درمیان میں کس طرح بیلنس کر کے چلتے ہیں. اب آپ یہ صورتحال دیکھ لیں کہ یہاں پہ ہر رشتہ بے وفائی سے نہیں ٹوٹ رہا. کوئی رشتے ایسے بھی ہیں جو کسی کی خوشی کے لیے ٹوٹتے ہیں، اور وہ خوشی جو ہے اس میں ماں کی خوشی ہوتی ہے. کچھ بیٹے اپنے ماں کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو کبھی بھی اس کا مقام نہیں دے پاتے. وہ جس مقام پر بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ماں کی خوشی کے لیے جو ہے وہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں. تو یہاں پہ ماں کی جس طرح کے پری میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ جو ایک لڑکا اور لڑکی شادی میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہوتے ہیں، یہ رشتہ جوڑ رہا ہوتا ہے، تو پری میرج کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. اسی طرح وہ والدہ جو اپنے بیٹے کو اپنے سے الگ کر کے ایک دوسری عورت کے ساتھ بانٹ رہی ہے، عورت میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکے. عورت دنیا کی واحد ایسی مخلوق ہے جس کی پسندیدہ چیز کو اگر آپ ہاتھ بھی لگا لیں گے نا تو وہ آپ کو بہت بری طرح آپ کے ساتھ پیش آئے گی. اور ماں کا بھی یہی جذبہ ہے. ماں کہتی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی خوشی سے لڑکی ڈھونڈتی ہے، اپنی پسند کی لڑکی ڈھونڈتی ہے، ہر خواہش اس میں دیکھتی ہے، لیکن جہاں بات آتی ہے نا پہلے ہی دن کسی کے جو ہے وہ بیٹے کو ساتھ بانٹنے کی، کہ اب یہ بیٹا جو ہے وہ جو میرے کندھے پہ سر رکھ کے سوتا تھا، جو صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے سلام کرتا تھا، میرا حال چال پوچھتا تھا، اب اسے کوئی اور شکل دیکھنے کو ملے گی، اب وہ کسی اور طرح سے جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کو جو ہے وہ دیکھے گا. تو یہ چیزیں ماں کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. ایک ماں جو ہوتی ہے نا وہ سینسٹیو ہوتی ہے، احساس سے بھری ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا ویری نیچرل. اگر میں نبیہہ یہ بھی کہوں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنے کے لیے کسی اور شہر جانا پڑتا ہے تو وہ ماں جو ہے نا وہ اپنا گھر نبیہہ چھوڑ کے دیتی ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ باہر کا کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو میرے ہاتھ کے کھانے کی عادت ہے. تو وہ تو بیچارہ اٹس ویری نیچرل. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ نیچرل بالکل ایسے ایک بات جی اچھا صبا جی ایڈ کرنا چاہیے. میں ایک بات کہتی ہوں کہ
जो मैंने क्या कहना चाहिए लुब्बे लुबाब इस रिलेशन का जो मैंने निकाला है वो ये है कि शादी हो ना तो माँ अब एक ही बात करे, अगर मेरा बेटा खुश तो मेरी दुनिया खुश। सही। ये इतनी बारीक बात है ना, ये अगर माएँ समझ जाएं और ये अगर बहुएं समझ जाएं ना, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है आपकी, क्योंकि आप पूरी दुनिया देख रहे होते हैं अपने बेटे में। आप ये मत सोचें कि बहू को आप अपने लिए लेकर आए हैं, कि बहू ने आपके चौंचले पूरे करने हैं, बहू ने सास को देखना है। रिस्पेक्ट जो है ना, उसका आंसर तो कहीं भी एक लम्हे के लिए भी चूक नहीं होनी चाहिए। रिस्पेक्ट में बड़े जो है ना वो इज़्ज़त एहतराम के मुस्तहिक हैं, उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए। उसके साथ अगर बड़े भी बड़ापन दिखाते हुए ये कहना मेरा बेटा अगर तुमसे खुश है ना तो मैं खुश हूँ, और इसके लिए माँ को बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है और ये करना चाहिए, क्योंकि बेटों की मोहब्बत से भी बहुत आगे की जगह है घर का सुकून। और जहाँ सुकून बर्बाद होते हैं ना वहाँ मोहब्बतें कायम नहीं रहती, वहाँ सब मलिया मेट हो जाता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बस अपनी बहू से एक ही बात करें कि भाई तुमसे मेरा बेटा खुश, तो उसमें सब आ जाता है। क्योंकि बेटा तो चाहेगा मेरी माँ की भी इज्जत हो, मेरे बाप की भी इज्जत हो, मेरे बच्चे इस घर में खेलें, इस घर को मेरी बीवी अपना घर समझे। तो शौहर की तो खुशी इसी में है ना, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। बड़ी आप कुछ लड़कियां होती हैं कि इन चीज़ों को वो करती हैं, इग्नोर करती हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल इग्नोर करती हैं कि सास है तो है, पड़ी है अपनी जगह, मेरे लिए तो मेरे कायनात शौहर है। कुछ दिनों पहले ना हमने शो किया था यहाँ पर, वो था रिश्ते पे ना, जो जब लड़कियों के रिश्ते अगर नहीं हो रहे या लड़कों के रिश्ते नहीं हो रहे तो क्या वजह है। तो उसमें जो रिश्ते वाली थी ना वो ये कह रही थी कि आजकल लड़के वालों की तरफ से इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही जितनी लड़की वालों की तरफ से इशू आ रहा है। वो कहते जी फैमिली छोटी हो, कभी कभी तो कहते हैं कि अच्छा माँ ना हो, नंद ना हो, तो ये भी जो है वो इशू बनाया हुआ है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, लड़कियां जो शादी करके आती ना तो वो चाहती हैं कि पूरे घर पर मेरी हुकूमत हो, मैं जो कहूँ वही काम हो, वरना कोई नहीं। अब जब सास है शुरू से उसने अपना घर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे बनाया होता है और वो चला रही होती है घर अपनी मर्जी से या अपने तरीके से, तो उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अब बहू नहीं आई है, अब बहू चाहेगी कि मैं करूँ, सब चेंज कर दूँ, ये कर दूँ, तो वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ। उससे फिर सास भी डिस्टर्ब होती है। हाँ। और बहू भी। हाँ, एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बेटा पिस जाता है। अच्छा वैसे तो मैं कहती हूँ देखें, सास ससुर ने बच्चों के साथ कितनी जिंदगी गुजारनी है, 25 साल 30 साल। आप ये भी मियाँ बीवी ने आइडियल बता रही जी बहुत, और मियाँ बीवी ने तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक एक साथ चलना है। तो अगर लड़की थोड़ा सा वेट कर लेना, इस चीज़ का नहीं कि सास ससुर के मरने का, अगर ये वेट कर ले ना और ये सोच ले कि इनका जब तक रिलेशन है ना, जब तक ज़िंदगी है, ये रिलेशन बड़ा खूबसूरत रहना चाहिए, क्योंकि इनको देखते हुए हमारे बच्चे परवान चढ़ेंगे और उनमें वही वैल्यूज़ आएंगी। कल को जब हमारे बच्चों की शादी होगी हम उसी जगह पर होंगे जो हमने अपने बड़ों को दी। असल में ना तो ये सोच जो है ना, ये देखें असल हम में ना बातें करते हैं ना, सब माएँ जो होती ना, बेटियों की जो माएँ, बेटों की माएँ तो चलो सब्र शुक्र, लेकिन बेटियों की जो माएँ ना, वो अपनी बेटियाँ जब रुखसत करती है ना तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बेटियों को समझा के भेजें कि देखो बेटा, मेरी इज्जत तुम करती रही हो सारी ज़िंदगी, लेकिन अब जिस घर में तुम जा रही हो ना, उस माँ ने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले किया, अब तुम उसकी इज्जत करो, ताकि तो वो माएँ कहेंगी ना हमने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे रहे हैं। देखें ये बिल्कुल आप सही कह, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ जो होगी ना, जो माँ होगी वो अपनी बेटी को कभी ये बात कहेगी कि भाई जाके ना तो सास की तो तुमने ऐसी की तैसी करके रखनी। होती हैं, लेकिन वो फिर फैमिलीज नहीं होती। भाई हम ड्रामों में काम करते ना, तो हम इस तरह के कैरेक्टर अक्सर करते हैं कि बेटियों को भड़का रहे हैं। हाँ, कि हाय ये और करना, ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर सोसाइटी से निकलते हैं, बिल्कुल है। थोड़ी कैरेक्टर है कि आपके नहीं ऐसे कैरेक्टर सिर्फ ड्रामास में नजर आते हैं, कोर्स सोसाइटी का बताते हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजा आएगा।
जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सबा फैसल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, अफशा कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मिसेस अली ने मौजूद अभी ज्वाइन किया है। शी इज़ अ मैच मेकर। लॉ स्टूडियो से हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर नबिया अली खान भी हमारे साथ मौजूद है। लोगों की नफ्सियात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं और बहुत सारी बातें जो हम सोच रहे होते हैं लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम इसको सामने कैसे रखना है, तो शी पुट इट वेरी एप्टली। नबिया हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। अच्छा, मैं जो आज हमारा टॉपिक है तो उस वाले से मुझे सबसे पहले तो ये भी बताइएगा, मैं लोगों के कुछ सवालात भी हैं वो आप इसी रिलेशनशिप के हवाले से मैं आप लोगों से लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि एक नॉर्मल जो माँ है वो अपने बहू के अंदर क्या खूबियाँ देखना चाहती है? देखें, वैसे तो सासें तो बहुत कुछ देखना चाहती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसको मेरा जो तजुर्बा कहता है ना, वो सिर्फ बहू में ये खूबी देखे कि वो मेरे बेटे को खुश रखे और उसमें सब आ जाएंगे। उसमें पूरा घर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और ये मेरे ख्याल में माओं की ना दिल से तमन्ना होनी चाहिए। सब माओं के यही, सब माओं का कि वो अपने बेटे को खुश देखना। हाँ, और ये नहीं कि वो बेटे को खुश रखे और बेटा बिला वजह में अकड़ दिखाए, ये नहीं है। अगर बेटा अकड़ दिखाए तो आपको फिर उस वक्त बेटे की सास बन जाना चाहिए। ऐसा ही होता है, ये भी नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है। मेरा बेटा जरा सा गरम मिजाज हुआ तो मैं बहू की तरफ हो जाना है, तो बहू से मैंने कहता, अम्मी आप मेरी माँ है या इसकी माँ है, इस तरह होता था। जी जी। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सब सही हो जाता है कि बहू भी समझदार हो जाती है कि चलो यार बेटा माँ का आहिस्ता आहिस्ता पता है आदी हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं या हम आदी हो जाते हैं या वो हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो ना बहैसियत एक बेटे की माँ क्या बहू में जो है खूबियाँ देखने की माँ कोशिश करती है? मैं यहाँ पे साथ ही माँ की बात करी कि माँ को कैसी बहू चाहिए होती है अपने बेटे के लिए? बस जो मेरे औलाद को खुश रखे, घर का ख्याल रखे, बच्चों का मतलब अपने बच्चों से प्यार करे, और मतलब ये है कि घर गृहस्थी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो ताकि वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने शोहर को वक्त दे, अच्छा टाइम गुजारे। और अच्छा, ये भी है वैसे देखें, आपकी जो आने वाली नस्ल है ना वो उसकी औलाद है। हाँ, तो उसको अगर आप उसको बड़े अच्छे से पाल रहे हैं ना, वैसे मेरी बहू माशाल्लाह बड़ी वाली, अब खैर से छोटी भी बेटे वाली हो गई है, वो तो अभी छोटा है बहुत, तो वो बड़ी वाली माशाल्लाह आपके 3 पोते हो गए। माशाल्लाह 3 पोते हो गए और 2 आपके नवासे, एक नवासा माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जैसे सादिया ने अपने बेटे को रेस किया तो मैं सोचती थी यार मैं शायद ऐसे बच्चे नहीं पाल सकी। उसे बहुत और बड़ी प्यारी तरबियत की है मेरी बेटी ने अपने बेटे की, बहुत।